ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ایک بار پھر آج ایک الگ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ادھر کچھ ہفتوں پہلے آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ کا یورپی یونین میں شامل ہونے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آئے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سامنے آئیں، جو ہمیشہ سے جب مسلم ممالک کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور الگ الگ طرح کی اپنے اپنے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہیں پر مظلوم مسلمان ان کو نظر نہیں آتے۔ بہرکیف افتخار گیلانی صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور ترکی میں مقیم ہیں، وہ وہاں کے ان حالات پر بہترین انداز میں تبصرہ کرنے کے لیے مشہور ہیں، تو آج انہی کے حوالے سے یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک تازہ مضمون میں لکھا ہے کہ ایک عرصے سے یورپ سے فاصلہ بنا کر مشرق وسطیٰ، ایشیا اور افریقہ میں اتحادی بنانے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نقیب بننے کی سعی کرنے کے بعد ترکیہ نے ایک بار پھر یورپی یونین میں شامل ہونے کی نہ صرف خواہش کا اظہار کیا بلکہ اس سلسلے میں عملی اقدامات کا بھی آغاز کر دیا۔ پچھلے ماہ صدر رجب طیب اردوغان نے لتھوانیا کے دارالحکومت ولنیس میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے دوران ترکیہ کی یورپی یونین کی رکنیت کا ایشو اٹھایا، چونکہ انہوں نے اس کو سویڈن کے مغرب کے ملٹری اتحاد نیٹو میں شامل ہونے سے نفی کر دیا تھا۔ اس لیے نہ صرف امریکہ بلکہ کئی یورپی ممالک نے بھی اس سلسلے میں ایک دہائی سے ٹھپ مذاکرات کے احیاء پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ترکیہ کی یورپی یونین میں شامل ہونے کے مذاکرات کا سلسلہ اکتوبر 2005 میں ایردوغان کے اقتدار میں آنے کے 2 سال بعد شروع ہوا تھا۔ یہ مذاکرات 2016 تک جاری رہے۔ اس دوران ترکیہ کی یورپی یونین میں شامل ہونے کی امید بن گئی تھی، اس لیے اس امید پر دنیا بھر سے سرمایہ کاروں نے آ کر ترکیہ میں سرمایہ کاری اور اثاثے خریدنے شروع کر دیے۔ یہ ایک ایسی جادو کی چھڑی تھی جس نے ترکیہ میں تعمیر و ترقی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ ترکیہ کی تاریخ کا ایک سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ اس دوران سرمایہ کی فراوانی اور یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے کئی شرائط کو عملی جامہ پہناتے ہوئے طاقتور بلدیہ، ورلڈ کلاس شہری ٹرانسپورٹ سسٹم اور یورپ کے طرز پر دیگر سروس وغیرہ کے قیام سے ہی ایردوغان کو تعمیر و ترقی اور ترکیہ کی تقدیر بدلنے کی وجہ سے ان کو ابھی تک انتخابات میں مسلسل کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ مگر سال 2016 کے بعد ایردوغان کا دل یورپ سے اچاٹ ہونا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ جن مزید شرائط پر یورپ اصرار کر رہا تھا ان پر ترکیہ کو اعتراض تھا۔ ان میں ایک اور اہم ایشو حقوق انسانی سے متعلق بھی تھا، جس پر یورپی ممالک نے سخت رویہ اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ فوجداری قوانین میں ترکیہ نے موت کی سزا کو ختم کرنے اور دیگر اقدامات کر کے پیش رفت حاصل کی تھی، مگر انسانی حقوق کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ہی یورپی پارلیمنٹ نے فروری 2019 میں ترکیہ کے ساتھ الحاق کے مذاکرات کو معطل کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سال 2016 میں یورپی کمیشن نے ایسی وجوہات کی بنا پر الحاق کے مذاکرات کو عارضی طور پر معطل کر دیا، مگر اب جیسا کہ ترکیہ کی یورپی یونین میں الحاق کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں، ترکیہ کے انسانی حقوق و مساوات کے ادارے یعنی HREIT کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محرم کلیچ نے راقم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک انسانی حقوق کے ریکارڈ اور احتساب کے نظام کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انقرہ شہر کے وسط میں اپنے دفتر کے 6 فلور پر جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کے پورٹریٹ کے نیچے وسیع وارث میز کے پیچھے بیٹھے کلیچ سے میں نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا، چونکہ وہ ترکیہ میں انسانی حقوق کے پاسبان ہیں اور یورپ کے ساتھ مذاکرات میں ایشو خاصا زیر بحث آتا ہے، کیا اس بار ترکیہ مغربی اتحادیوں کو قائل کروا سکیں گے؟ سرخ سفید چہرے اور نفیس سوٹ پہنے ہوئے کلیچ کا کہنا تھا، پچھلے کئی برسوں سے انسانی حقوق و مساوات کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس حد تک کہ کئی ماہ قبل ان کی اتھارٹی کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے گلوبل الائنس آف نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ان کو ایکریڈیٹیشن ملا ہے۔ اسی ادارے نے حال ہی میں ہندوستان اور روس سمیت کئی دیگر ممالک کی ایکریڈیٹیشن کو معطل کر دیا۔
कलेज्जो के साबिक प्रोफेसर और तुर्की के मुमताज़ येल्ड्रम बयाज़ेत सुल्तान बायज़ीद येल्ड्रम यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के सरबराह भी रहे हैं। उनका कहना है कि इंसानी हुकूक और मसावात के इशू यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत में तवील अरसे से एक मरकजी हैसियत रखते हैं। इनका मानना था कि उनका इंसानी हुकूक और मसावात का इदारा HREIT एक नीम अदालती अथॉरिटी है। इंसानी हुकूक और मसावात के आलमी मेयारात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने नज़रियाती, कानून साजी और अमल दरामद की सतह पर मुअस्सिर मेकानिज़म कायम किए। इनका मानना था कि कानून साजी की सतह बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसानी हुकूक से मुतालिक बहुत से कवानीन और इदारा जाती मेकानिज़म कायम किए गए हैं। साल 2016 में पार्लिमानी कानून के ज़रिए कायम किए गए इस इदारे में 11 अरकान हैं। इदारा इंसानी हुकूक के निगरान और एक मसावात कमीशन दोनों के तौर पर काम करता है। ये माशरे नीज सरकारी और निजी दोनों शोबों में मुलाजिमतों और दीगर शोबों में होने वाली इम्तियाजी सलूक पर नज़र भी रखता है। वक्तन फ़वक्तन पानी की घूंट पीते हुए वो कह रहे थे कि उनके इदारे के पास 3 मैंडेट हैं: इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, जिसमें शिकायत का इंतज़ार किए बगैर उनको खुद मुक़दमात की तफ्तीश करने का इख्तियार है। इनका दूसरा मैंडेट मसावात को यकीनी बनाना है। इस मामले में अफराद की तरफ से शिकायत मौसूल होती हैं और बतौर एक अदालत वो उनकी सुनवाई करके फ़रीक़ैन को तलब करते हैं। कानून के तहत 15 बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक ममनू है। इनमें जिन्स, नस्ल, रंग, ज़बान, मजहब, अक़ीदा, फ़िरक़ा, सियासी राय रखना, नस्ली असल, जायदाद, पैदाइश, इज़दिवाजी हैसियत, सेहत की हालत, माजूरी और उम्र शामिल हैं। कोई भी शख्स जो इनमें से किसी भी बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक महसूस करता है वो इजाले के लिए कमीशन से बिला मुआवजा राब्ता कर सकता है। इनका तीसरा मैंडेट तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन की निवास को यकीनी बनाना है और इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन जेलों, इंट्रोगेशन सेंटरों, दिमागी अमराज के अस्पतालों का दौरा करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मज़मून लंबा है, लेकिन इस सारे मज़मून का खुलासा यही है कि क्या तुर्किया इस वक्त जो है बाकायदा यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए जो हमेशा से तुर्की से मुतालबात हो रहे हैं, क्या वो उन मुतालबात को पूरा करेगा? और बिलखुसूस जो इंसानी हुकूक को लेकर के हमेशा से तुर्किया पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो है वो सवालात उठाए जाते रहते हैं। जैसा कि उनसे जब ये पूछा गया कौमी इंसानी हुकूक के इदारों की अहमियत के बारे में, तो उनका मानना था कि इदारे रियासती हुकाम और इंसानी हुकूक के कारकुनों के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। उनका इदारा तारिकीन वतन के मसाइल का भी अहाता करता है, ख़ास तौर पर यूरोपीय रियासतों की तरफ से जिस तरह उनको बेरहमी से पीछे धकेल दिया जाता है या समंदर में डूबने के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, वो इस सिलसिले में कार्रवाई करते हैं। उन्होंने केस का हवाला दिया जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर कौमियतों के 250 पनाह की मुतलाशी तारिकीन वतन, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, तुर्किया के शहर अजमेर से यूनान जाने वाली कश्ती पर सवार हो गए थे। उन्होंने इंसानी स्मगलरों को फीकस तकरीबन 3000 यूरो अदा किए थे। जब वो यूनानी पुलिस की नज़रों में आ गए तो उन्होंने उनकी कश्ती को पानी में डुबोने की कोशिश की। उनकी खुशकिस्मती थी कि तुर्क कोस्ट गार्ड ने भी उनको देखा था और बर वक्त पहुँच कर उनकी जान बचाई थी। हाल ही में यूरोपीय पार्लियामेंट ने तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद की मेज़बानी के लिए तुर्किया की कोशिशों को सराहा। यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने यूरोपीय कमीशन की तरफ से बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद कस्टम यूनियन को अपडेट करने के लिए मुज़ाकरा शुरू करने की तजवीज़ की हिमायत की। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, तुर्किया की गिरती हुई मईशत के लिए एक बड़ा सहारा होगा और शायद एर्दोगान उसके ज़रिए इक़्तिसादी सूरत हाल को दोबारा पटरी पर लाने और अपने सुनहरे दौर को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे, जिसके लिए तुर्किया के अवाम ने उनको वोट देकर तीसरी बार सदारती ओहदे पर पहुँचाया है। और इस तरह से यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हासिल होती है तो क्या वाकई में तुर्किया को फ़ायदा पहुँचेगा, ये अगला आने वाला वक्त ही बता पाएगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये
یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.